Children with disabilities in Georgia were a major focus on UNICEF's Activate talks in Tbilisi on June 23. Up to 100 people gathered to listen to 7 innovative and inspiring speakers. There are around 9,000 children registered with disabilities in Georgia, but this figure is likely higher in reality, as many of these children live with their families and are invisible and left behind. Children with disabilities in Georgia are among the most vulnerable groups in Georgian society, and they have the rights to be protected and to develop, said Sasha Grauman, UNICEF's representative in Georgia, in his welcoming speech. UNICEF welcomes the ratification of the Convention on the Rights of People with Disabilities by the Parliament recently, and we do trust that the ratification of the Convention by the Parliament will lead to improvements and concrete steps in terms of legislative and policy frameworks with regard to children with disabilities. All children should have access to the necessary services in their communities, and we do need to address the stigma that these children are facing. And as you listen to the speakers today, I would like to encourage you to think about how can you play your part in promoting innovations for children with disability, so that children with a disability can live more comfortably in Georgia, free from stigma and discrimination. George Dimitrashvili demonstrated innovative way of creating interactive toys for children using simple household items, and he emphasized the importance of playing with children. არ არსებობს ბავშვი ინტერესების გარეშე. აი აქედან უკვე შეიძლება ნელ-ნელა დავიწყოთ ფიქრი ისეთი აქტივობების გაკეთებაზე, რომლებიც ხელს შეუწყობს ბავშვში აი ამ ინტერესის, ამ ძიების განვითარებას. ძალიან მარტივი სათამაშო შეგიძლია გააკეთოთ ჩვენ რო ვცადეთ, ძალიან გაგვიხარდა და მოგვეწონა. ფერადი გუაში ხელის სანიტარი რო არის, იმიტომ რომ ბლანტის სითხია და ორი ამისვე ბოთლი ძალიან მარტივად გააკეთებ ქვიშის საათის პრინციპის სათამაშოს. და მოდი ხელი შეუწყოთ იმას, რომ ბავშვებმა აღმოაჩინონ სათამაშო. თვითონ გიკარნახონ რა არის მათთვის საინტერესო და იქ იყავი იმ მომენტში, იმ აღმოჩენის, იმ სიამოვნების მომენტში და გაიზიარე მასთან ერთად. Maya Shishniashvili told the story of how thinking of a better future for her child with disabilities led her to set up an entire community of people with disabilities and led her to allocate her own house and resources for this purpose. ეს იყო 2005 წელს, როდესაც ჩემი შვილი დაიბადა. ჩემი სიყვარული ლევანჩო და ისევე როგორც ბევრი დედა ძალიან ბედნიერი ვიყავი, უსაზღვროდ ბედნიერი ვიყავი. თუმცა ძალიან მალე პირველივე დღეებში ჯანმრთელობის პრობლემები გაჩნდა. ლევანჩო მაშინვე როგორც ჩავიყვანე, ჩავრთე ადრეული ინტერვენციის პროგრამაში და როდესაც ჩართვის წინ ლევანჩოს მდგომარეობა შეაფასეს, აღმოჩნდა, რომ ლევანჩოს აქვს განვითარების მძიმე შეფერხება. მივხვდი, რომ მეშინია ხვალინდელი დღის, მეშინია იმის, ლევანჩო სად მოხდება. მოხდება ინსტიტუციაში, იზოლირებული, სადაც მის პიროვნებას პატივს არ სცემენ, მის სურვილებს არ გაითვალისწინებენ. ეს ხო მიღებულია ჩვენთან, რომ თუ ადამიანს შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსი აქვს, თან მით უმეტეს თუ განვითარების შეფერხების გამო. ფიქრობენ, რომ მას ინტერესი არ აქვს. მის მაგივრად შეგვიძლია ჩვენ ვიფიქროთ, მის მაგივრად შეგვიძლია ჩვენ გადავწყვეტოთ. მას არ იცის, მან არ იცის, რა არის კარგი, რა არის ცუდი. და მივხვდი, რომ ზუსტად აქ უნდა მემუშავა იმ გარემოზე, იმ საცხოვრებელ გარემოზე, სადაც ლევანჩო გააგრძელებდა ცხოვრებას, მაშინ, როდესაც გაიზრდებოდა, მაშინ, როდესაც ჩემს გარეშე მოუწევდა მას ცხოვრება. ეს უნდა ყოფილიყო ოჯახური გარემო, რომელიც იყო დაფუძნებული მისი პიროვნების პრიორიტეტულობაზე, მის ინტერესებზე და ყველაფერს გააკეთებდა, რომ მას თავი კარგად და ღირსეულად ეგრძნო. Anna Arganashvili shared her success story on saving children who are affected by hydrocephalia. She has managed to mobilize international support and has convinced the Georgian Ministry of Health to adopt a new program for such children. აი ამ მომენტში, როდესაც მე ყველაზე მეტად მიჭირდა, მე გავაკეთე ყველაზე დიდი აღმოჩენა ჩემი ცხოვრების. ამ აღმოჩენამ შეცვალა ჩემი ცხოვრება. და ეს აღმოჩენა, ინოვაცია შეიძლება იყოს შემდეგი. როდესაც თქვენ ადამიანის უფლებების დასაცავად იბრძვით, თქვენ არასოდეს არ ხართ მარტო. შეიძლება დღეს მე აქ ვარ, თქვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩვენი მეგობრები უკრაინაში, სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენ ყველას გვაერთიანებს ადამიანის უფლებები. ერთ საღამოს მე ვიღებ ტელეფონის ზარს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან, რითიც მეუბნებიან, რომ
მინისტრმა შეიმუშავა რეგულაციები, რომლის ძალითაც ყველა ბავშვი, რომელიც დაიბადება საქართველოში ჰიდროცეფალიით ან სპინა ბიფიდით, მიიღებს აუცილებელ მკურნალობას. მე მივხვდი, რომ შეიძლება იმ 12 ბავშვიდან ბევრი ვერ მოესწრო ამ დღეს, მაგრამ ამ 12-მა ბავშვმა გადაარჩინა ყველა ის ბავშვი, რომელიც დაიბადება ამ დიაგნოზით საქართველოში. გადაგვარჩინა ჩვენ გულგრილობისგან. Another speaker, Lali Khandolishvili, turned her own house into a cafe where people with disabilities can work and integrate themselves in a wider society. She was later able to mobilize additional funding to establish a whole chain of social, non-commercial enterprises. ქედელი 15 წელია უკვე არსებობს და 15 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი რამ შევძელით. პირველ რიგში რაც გავაკეთეთ, ჩვენ და შეგვეცვალა სტერეოტიპი. ჩვენ გვინდოდა გვეკეთებინა ისეთი საქმე, სადაც ეს ადამიანები ბედნიერები იქნებოდნენ. და მოახდენდნენ საკუთარი თავის რეალიზებას. ჩვენ გვაქვს დღეს ორი საცხოვრებელი სახლი, სადაც განთავსებულები არიან, სადაც ცხოვრობენ 21 ძირითადად მენტალური პრობლემის მქონე ადამიანი. და ეს ადამიანები დღის განმავლობაში დაკავებულები არიან სხვადასხვა შრომით საქმიანობაში. ჩვენ გვაქვს მცირე საწარმოები, ფერმა, სადურგლო, საქსოვის, საცხობის სახელოსნოები, სადაც დღის განმავლობაში ყოველგვარ საქმიანობაში ჩვენი მაცხოვრებლები იღებენ მონაწილეობას. არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობა და გამეორდები კიდევ რომ თუ ადამიანებს შეუქმნით ნორმალურ ჯანმრთელ ჯანსაღ სოციუმს, ისინი არიან ბევრად უფრო კარგები, ბევრად უფრო კეთილშობილები. ისინი ბევრად უფრო მეტ საქმეს აკეთებენ ჩვენთვის, ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია მათ გაუკეთოთ. Tornike Guruli from the Bank of Georgia presented a 1 million lari budget program that helped children with disabilities in several ways and advocated making social responsibility widespread. ჩვენ შევქმნით პლატფორმა, რომელზედაც კომპანიებსა თუ ადამიანებს შეუძლიათ ერთმანეთს გადასდონ აქტივობა, გაუზიარონ აქტივობა ერთმანეთს და გაუზიარონ პასუხისმგებლობა და ერთად იზრუნონ ბავშვებზე. ჩვენ გავაკეთეთ პლატფორმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და მოვიზიდეთ ძალიან ბევრი ადამიანები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კომუნიტები, ანუ სამეზობლოები, თემები, იმისათვის რომ მათ შეეცვალათ გარემო. და ჩვენც შევცვალეთ რაღაცნაირად გარემო და ამ პროცესს კიდევ ვაგრძელებთ. სტიგმაო ერთ-ერთი მთავარი თემაო და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები დიდებთან ერთად თეატრალურ წარმოდგენებსაც გამართავენ და ერთ-ერთი თეატრი შემდგომში ამას ჩადებს თავის რეპერტუარში და მუდმივად ექნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და ბავშვებთან ერთად სპექტაკლები. Lia Tabatadze told a very compelling story of a woman fighting against the entire society, even her own family, for the right of her child with Down syndrome to have a normal life, to be treated equally with other children, and to be independent. She eventually created a social network of parents and children dealing with Down syndrome. 4 წლის წინ დაიბადა ჩემი მეორე შვილი, თეოდორა, რომელსაც აქვს დაუნის სინდრომი და ამ ფაქტმა სრულიად შეცვალა ჩემი ცხოვრება. ჩემი სოფხედველობა და აღქმა. მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ მას დროულად დაეწყო ხოხვა, დროულად გაევლო, დროულად ამდგარიყო ფეხზე, შეეძლო დამოუკიდებლად კიბეებზე გადაადგილება, ველოსიპედის მართვა და მისი ყველა ფიზიკურ განვითარებაზე და ინტელექტუალურ განვითარებაზე ვზრუნავდი. და მთელი ჩვენი საიდუმლო თეოს წარმატებისა არის იმაში, რომ მე მას ხელი შეუწყე დამოუკიდებლობაში, მე არასდროს არ ვზღუდავ და არ ვერევი მის პირად საქმიანობაში, შევქმენი Facebook-ზე გვერდი დაუნის სინდრომი, რომ ადვილად ვეპოვე მშობლებს. დავიწყე ღია ჩემ შვილზე საუბარი, მივიღე მხარდაჭერა საზოგადოებისგან, გამოჩნდნენ ახალი მშობლები, შევქმენით ჯგუფი, რომელშიც 100-ზე მეტი მშობელია გაერთიანებული. Mariam Mikiashvili was the last speaker who presented an example of the type of courage that leads to success. A person with visual impairment herself, she made no compromises in life.
and studied in universities in Georgia and the USA, and later established an NGO that tries to make life easier for children who are not able to see. მე დღეს მინდა ვისაუბრო იმის შესახებ თუ როგორ ვიცვლები მე თავად სხვადასხვა ტიპის საზოგადოებასა და გარემოში. ჩამოვაყალიბეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანი, რომელიც მუშაობს უსინათლოთა რეაბილიტაციის და განათლების მიმართულებით, რომლითაც ვცდილობთ, რომ პირობები შევქმნათ საქართველოში უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანებისთვის, რომ მათ თანაბარ პირობებში იცხოვრონ და შეძლონ თავიანთი რესურსების და პოტენციალის მაქსიმალურად გამომჟღავნება და გამოყენება. ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი, მართლაც ძალიან მარტივია. აიხუიეთ თვალები, რომ დაინახოთ მეტი. It was an emotional atmosphere for the audience, as people noted after the event that these sincere talks changed them, and that they feel more determined now to make their own efforts to help children with disabilities and to set up their own initiatives.